Hi, hello dear students, how are you? I hope you are doing great. ఈరోజు వీడియోలో మనము జేఈ మెయిన్స్ 2022 ఫోకస్ ఎలా చేయాలి, ఎస్పెషలీ జేఈ మెయిన్స్ 2022 ఎప్పుడు ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, సో ఎన్ని అటెంప్ట్స్లో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అవి నేర్చుకుందాం. అంతేకాకుండా జేఈ మెయిన్స్ 2022కి మీరు ఇప్పటివరకు ప్రిపేర్ కాలేదనుకోండి, లేదు మీకు ఐఐటి ఫౌండేషన్ లేదు, కొంతమందికి డౌట్స్ ఉంటాయి ఐఐటి ఫౌండేషన్ లేదు కదా, జేఈ మెయిన్స్ కానీ జేఈ అడ్వాన్స్ కానీ ఫోకస్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా, వీఆర్ కేపబుల్ టు డూ దట్ ఆర్ నాట్, ఓకే, ఇలాంటి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ డౌట్స్ పక్కన పెట్టండి. సో ఇఫ్ యూ నాట్ ఎట్ స్టార్ట్ టిల్ నౌ, ప్లీజ్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ అండ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ యువర్ basic knowledge like IIT foundation is there or not, maybe you are up to the mark in your board examination syllabus or not. So keep it all at a side. Just you have to focus on this coming JEE mains 2022. In this video I am focusing about that JEE mains 2022. So ela focus cheyali tarvata JEE mains 2022 syllabus wise ga evana chances unnaya, reduce aye chances unnaya, ఇంకా ఎనీ ప్యాటర్న్ చేంజెస్ ఆర్ దేర్ నాట్ యూ హ్యావ్ టు నో, ఓకేనా. ఇలా నేను ఈ 2022కి సంబంధించిన ఎస్పెషల్లీ మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ వీడియోలో చెప్పుకుందాం. ఐఎమ్ లక్ష్మి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మ్యాథ్స్ సూపర్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్. If you not yet subscribe my channel, please subscribe. At the same time click the bell notification, then every notification reach to you without missing which we can watch it, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి చాలా ఈజీగా నేను మ్యాథ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను ఫర్ 2021 స్టూడెంట్స్, చాలామంది కూడా ప్రిపేర్ అయ్యారు. సో ఇంకా 2020 కూడా మోర్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇవన్నీ మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి, కంపల్సరీ డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేయండి. డెఫినెట్లీ యూఆర్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ ఐఐటీస్, ఎన్ఐటీస్, ట్రిపుల్ ఐటీస్, ఓకే. నో నీడ్ టు డిసప్పాయింట్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. అది మీరు ఎలా చేయాలి ఏంటని చూద్దాం. ఆర్ యూ రెడీ? ఎస్, వితౌట్ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జేఈ మెయిన్స్ 2022 ఎన్ని అటెంప్ట్స్లో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది? సో నేను అనుకునేది ఏంటంటే 4 అటెంప్ట్స్ పాసిబిలిటీ ఉండదు, 2 అటెంప్ట్స్లో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది. 2 అటెంప్ట్స్లో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కంపల్సరీ, మీరు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది కూడా చాలా ఈజీ, నథింగ్ టు వరీ. హౌ కెన్ ఫోకస్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్? జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు థరో విత్ ద ప్రిపరేషన్, ఈజీలీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్లైన్. సో that is a great helpful to you, okay, right. Inka second point, when it is going to start, generally January aithe start avadu naaku telisi, maybe first attempt maybe March April lo start ayye chances undi. Manaki official ga emi notification release kaledu, just expectation in the month of maybe March or April, first attempt, okay. For most probably 2 attempts will be, I think so. There are chances to 2 attempts. There is chance to in the month of March or April, first attempt. And the secondary, okay. So what is a syllabus? In 2021 also no register in the syllabus. Total syllabus is there. What are maybe complete syllabus your +1 +2 level. Ante manaki states lo AP Telangana state lo intermediate total syllabus untadi, plus additional topics. Few of the additional topics are there, that syllabus also will be covered, okay. So pattern also no change, I think so. And each subject lo 25 questions untai, 20 are multiple choice questions, 5 are numerically valid based questions. What is the pattern? Yes, there are totally 75 questions each subject, 25 questions. So in each subject 25 questions, 20 are what? Multiple choice questions and 5 are numerically valued based questions. I think so pattern is also no change this coming 2022 also, okay na. In case of the numerically valued basic questions, no negative marking, but in multiple choice questions there is a negative marking. For each wrong answer we will lose a 1 mark, okay. That's why be careful in case of the preparation and attention in the examination also, okay. Next, inka most of them have the doubt, even the student and parents. The students are not having the basic knowledge, means like IIT foundation. Is it capable to do JEE mains, JEE advanced like that? So I'm clarifying this point to everyone.
ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ everyone should know about the IIT foundation, everyone should join IIT foundation, or maybe have the IIT foundation knowledge. Those are only capable to JEE mains and JEE advance. That is not sure. ఓకే, అది కంపల్సరీ కాదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే డెడికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 years కోర్స్ని డెడికేటెడ్గా సిస్టమేటిక్ వైజ్గా ప్లాన్డ్ వైజ్గా రివిజన్ చేయాలి. సో వన్ క్వశ్చన్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్లో థింక్ చేయాలి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు యూస్. నాట్ ఓన్లీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి చేంజ్డ్ అండ్ అప్లికేషన్ విల్ బి చేంజ్డ్. Time is also most important. Within short time, you have to focus the more number of questions. That is possible when you know the each and every topic concept wise, understood the tips and tricks, shortcut methods. How can you manage the time? How can you focus the question in different angles? All these plays an important role. Even you don't have the idea about the IIT foundation, you didn't take any coaching, maybe you didn't touch with the IIT foundation, nothing to worry. That is not a basic point here. Just you have to focus for that. What is syllabus? Systematic way. So seriously, thoroughly you have to do. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు చేశారనుకోండి అంటే డెడికేషన్ ఉండాలి. కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఫోకస్ చేయాలి. టైం మేనేజ్ చేయగలగాలి. ఓకే, డోంట్ థింక్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్. ఈచ్ అండ్ ఎవరీ టాపిక్ని కాన్సెప్ట్ వైజ్గా షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ నేర్చుకొని అప్లై చేయాలి. అప్పుడు మీరు ఏ క్వశ్చన్ అంటే ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం. దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాంపిటీషన్. ఇన్ కాంపిటేటివ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ టైమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆర్ మేబీ ఫోకస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ లెస్ టైమ్, దే విల్ గెట్ ద గుడ్ మార్క్స్, గుడ్ ర్యాంక్. ఓకే, అది మీ చేతిలో ఉంది. సో డూ ద అప్ టు డేట్ వర్క్. ఇట్స్ అ గ్రేట్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. Nothing to worry. Most probably you have to focus on objective wise with concept I said already, and practice. Okay, practice at different angles. That is also important. Are you practicing your number of questions frequently? It's also most important. Definitely you can get the best and better ranks. JEE mains purpose brief level explain. JEE mains యాక్చువల్గా దేని గురించి మనం JEE mains రాయాలి. JEE mains 2 ways chances is there. వన్ ఏంటంటే అడ్మిషన్స్ ఇంటూ NITs అండ్ IIITs త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ. మన ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో దేర్ ఆర్ ద 31 NITs. ఈచ్ స్టేట్ ఒక NIT ఉంటుంది. అలాగే 25 IIITs. టు టేక్ ద అడ్మిషన్స్ ఇంటూ NITs అండ్ IIITs బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ JEE mains. ఇందులో క్వాలిఫైడ్ వాళ్ళకి సమ్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉంటాయి. అది కూడా రిజర్వేషన్ వైజ్ కూడా దాని ప్రకారము మీరు ఇందులో NITsలో కానీ IIITs కానీ దీస్ ఆర్ ద ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఓకే, త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ. ఇందులో అడ్మిషన్ కోసం ఇది ఒక అడ్మిషన్ టెస్ట్. అలాగే మీరు ఇంకోటి గమనించండి. సెకండ్ ఏంటంటే ఫర్ JEE అడ్వాన్స్ అంటే ఇందులో JEE మెయిన్స్లో నియర్లీ 2.5 lakh పీపుల్ ఎలిజిబుల్ టు రైట్ ద JEE అడ్వాన్స్. టాప్ మోస్ట్ ఓన్లీ 2.5 lakh నియర్లీ. అంటే ఇయర్ బై ఇయర్ లిటిల్ బిట్ చేంజెస్ విల్ బి. సో 2.5 lakh పీపుల్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు రైట్ ద JEE అడ్వాన్స్. JEE అడ్వాన్స్ పర్పస్ ఏంటంటే టోటల్లీ దేర్ ఆర్ 23 IITs ఇన్ అవర్ కంట్రీ. టు టేక్ ది అడ్మిషన్స్ ఇంటూ IIT ఇన్స్టిట్యూట్స్, దిస్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ JEE అడ్వాన్స్ ఆర్ మేబీ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ JEE mains నియర్లీ 2.5 lakh పీపుల్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకే, అలా మనకి JEE mains 2 waysలో ఫోకస్ అవుతుంది. ఇంకా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో NITs ఏంటి, IIITs ఏమేమి ఉంటాయి అండ్ IITsలో ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. జస్ట్ బ్రీఫ్గా JEE mains గురించి ఈ వీడియోలో JEE mains 2022కి ఫోకస్ చేయాలంటే బేసిక్ మనం ఏమేమి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి. మీరు IIT ఫౌండేషన్ ఉన్నా లేకపోయినా, అలాగే బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ అప్ టు ద మార్క్ లేకపోయినా వరీ కావద్దు. కానీ డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేయండి. సిలబస్ ఏంటో కూడా క్లియర్గా చెప్పాను. ఆ సిలబస్ డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేయండి. కంపల్సరీ యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ NITs ఆర్ మేబీ IIITs. ఇఫ్ యూ కమ్ ఫార్వర్డ్ అడ్వాన్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఇది ముందు పాజిటివ్ అప్రోచ్తో స్టార్ట్ చేయండి వితౌట్ వేస్టింగ్ ద టైం. ఓకే, ఇక నేను మ్యాథ్స్ పాయింట్కి వస్తాను. కంపల్సరీ మీరు కాన్సెప్ట్ వైజ్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అలాగే షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలి. టైం మేనేజ్ చేయాలి. అవి ఎలా అనేది నేను ప్రతి వీడియోలోనూ ప్రతి టాపిక్ని
ఫస్ట్ ఒక టాపిక్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ బ్రీఫ్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత క్వశ్చన్స్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను విత్ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్, సూపర్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్. అండ్ అలాగే ప్రీవియస్ JEE మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. అవి బాగా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఎలా మనం ఫోకస్ చేయాలి ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్కి, ఇవన్నీ మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. కాబట్టి ఏ వీడియోని మిస్ కాకుండా కంప్లీట్గా చూడండి. అలాగే మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే కామెంట్ సెక్షన్ మెన్షన్ చేయండి. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ రెక్టిఫై, ఐ విల్ ఫుల్ఫిల్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. మీకు ఏ టాపిక్ కావాలి, లేకపోతే ఏ కాన్సెప్ట్ కావాలి, అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అకార్డింగ్ టు మై షెడ్యూల్ ఐ విల్ డూ ద స్లైడ్ మోడిఫికేషన్స్. అర్థమవుతుందా? ఇట్ ఈస్ నాట్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ ఫ్యూ క్యాండిడేట్స్. So if you have the talent, if you have the target, so definitely can come across this JEE mains, then JEE advanced also. Just you have to focus on your target. Don't think any negative way. అంటే నాకు బేసిక్ లేదు, నాకు కోచింగ్ లేదు, ఇలాంటివన్నీ పక్కన పెట్టేసండి. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ టార్గెట్. సో ఫుల్ఫిల్ యువర్ వర్క్, కంపల్సరీ అప్ టు డేట్ వర్క్ చేయండి. ఏదైనా వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన ఒక రోజు వర్క్ చేశాను, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. అలాగే షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ అప్లై చేస్తుండండి. క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఫోకస్ చేయండి. డెఫినెట్గా మీకు మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది. నేను మ్యాథ్స్ ఓన్లీ టేక్ కేర్ చేస్తాను, మా మ్యాథ్స్ ఛానల్ కాబట్టి. అలాగే మీరు ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీని కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. అలాగే 3 సబ్జెక్ట్స్ని బ్యాలెన్సింగ్గా చేయండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ JEE మెయిన్స్లో 3 సబ్జెక్ట్స్కి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. అంటే ఈచ్ సబ్జెక్ట్ నుంచి 25 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి. సో 3 సబ్జెక్ట్స్ని మీరు ఫోకస్ చేయగలిగారనుకోండి, సో డెఫినెట్గా మంచి ర్యాంక్ వస్తాయి. ఇంకా నా వీడియోస్ అంటే మ్యాథ్స్ మీకు తెలుసు చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్తో పాటు ఇక JEE మెయిన్స్ అంటే అడిషనల్ టాపిక్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. అవన్నీ కూడా ఈజీగా కవర్ చేయొచ్చు, నథింగ్ టు వరీ. కానీ మ్యాథ్స్కి సిలబస్ ఎక్కువ, ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి, రెగ్యులర్గా వర్క్ చేయండి. అది మెయిట్ చేయవలసింది, అంతేగాని డోంట్ డిసప్పాయింట్. I think so this video is helpful to you for your JEE mains 2022 preparation. If not start, please start immediately. Okay. అలాగే నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంటాను రెగ్యులర్గా, చూడండి వీడియోస్. డోంట్ మిస్ టు వాచ్ మై వీడియోస్ బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ది సూపర్ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్, మ్యాథ్స్. Okay, amazing concept I'm using in each and every video. So please watch the video if you like. Share to your friends and don't forget to subscribe. And JEE mains గురించి ఏం వీడియో అవుతుందో జస్ట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. అలా తర్వాత ఇంకా ఏమేమి ఎగ్జామ్స్ మీరు ఎలిజిబుల్ ఛాన్సెస్ ఉంది అంటే బిట్సాట్, VIT, ఇవన్నీ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఇవన్నీ ఫర్దర్ వీడియోస్లో. ఈ వీడియోలో జస్ట్ JEE mains గురించి ఫోకస్ చేశాను. Another video will come with content, so some so and so topic. So please watch the video, don't miss to watch.